ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಲ್ಲಿಯೇ I request Afsar sir, Ismail sir, Asrar sir, and Kutub sir, Jamil sir, please come on stage. Umar sir, please join us. Hello, please start the music. With Great pride, I extend my warm welcome to a person who is known for his valor and courage. I am referring Mr. Srinivasa here and earlier from the Great constituency. He has formed a niche for himself in the field of politics, and people are mad at him, they love him so much. Getting elected to the assembly itself speaks volumes about his popularity among the people of his constituency. I wholeheartedly extend my warm welcome to Mr. Srinivasa, who is us so bit late, and we know from that how busy an MLA will be, particularly when the parliamentary elections are around the corner. It is because of his rare engagements he could not make it on time, but still we are fortunate to have him. Thus, I welcome you, sir, from the choices of my heart for being with us. And I request Irfan sir to please hand over the trophy and the
Louder claps. He is our real MLA. Thank you, sir. Thank you, Mr. Srinivas, for accepting the honors. And my warm welcome to all the dignitaries who are on the dais. I'm extremely sorry that many of them I have no idea about them, but still, from the bottom of my heart, I welcome each one of the persons who are on the dais. Thank you very much, sir, for coming and being with us and becoming a part of our function. Thank you very much, God bless you. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುರುಗೇಶ್ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜೋಶ್ವರ್ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಿಜೆಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Hello, excuse me. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಹಾಗೆ ತಾರೀಖ್ ಸರ್ ಅವರು ಮುರುಗೇಶ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಟರಾಜ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ನಟರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು. ಹಾಗೆ ದೊರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಶ್ರೀಯುತ ತಾರೀಖ್ ಸರ್ ಅವರು ಶಾಸಕರನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Namaskar. Good afternoon to everyone. The man sitting here is A.C. Srinivas, the MLA that people have elected him to become the MLA. And I'm sure you will be blessing him always because his film towards education is the utmost priority. Because we remember when he came to the constituency to contest from the Congress party, his vision from that day till now and henceforth in the future
is only towards education is the first and prime priority, because he comes with a personalized educationist where he also runs his own school called Federal School, and the vision towards education and promoting people. And he has been also into active politics for the last 20 plus years, and he has been in different various positions. I'm sure he will throw light more on the subject of giving you more insights about education and everything. So he always tells everyone, if there is any issue with respect to education, please come to him. तो आप लोग कभी भी आपको दिल चाहे, आपको जब भी आपको एजुकेशन की बात हो, एसीसी मिल सकते हैं। और डेवलपमेंट एक अच्छे एमएलए मिले हैं कॉन्स्टिट्यूंसी को, तो कॉन्स्टिट्यूंसी को बेहतर से बेहतर करने के लिए वो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह एक कॉन्स्टिट्यूंसी को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने के लिए उनके बहुत सारे प्लान्स हैं, वो आप लोगों को ज़रूर सुनाएंगे इस बारे में। तो एक एजुकेटेड, एक विजनरी एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी को 220 पर 4 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूंसी को एजुकेशन मॉडल बनाने जो इन्होंने जिम्मा उठाया है, मैं उनको दिल गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। और आप सबका कीमती वोट की वजह से कांग्रेस पार्टी और एमएलए को जिताने के लिए आप सबको दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಿಕ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಪೋಷಕರನ್ನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ। Good evening. Assalamu alaikum. Vanakkam. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ಈ ಶುಭ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಇರ್ಫಾನ್ ಬಾಯ್ ಅವರಲ್ವಾ, ಇರ್ಫಾನ್ ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಫಾದರ್ ಜೋಶ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೊರೆ ಹಾಗೂ ನಟರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಆಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರವರೇ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಶಾಲೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗಳೇ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳೇ, ಸ್ಟಾಫ್ನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ। ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನೋದು ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ। ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ತಾಯಿ ತಂದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರ ಲೈಫ್ಗೆ। ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದರಿಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಸೋದೇ ಒಂದು ಯೋಗ। ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್, ವಿತೌಟ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್। ನಾವು ಒಂದು ಮನೆ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ 5 to 6 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ। ಸೊ ನಾವು ಅರೌಂಡ್ 1000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಟ್ಟೋದಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನಾಟ್ ಈಸಿ। ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಆಲ್ಸೋ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ 1400 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್
Federal Public School, our school. I know how to problem, risk and very difficulty, but ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಸೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಆದರೂ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 100 ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೆಸೋದು ಒಂದೇ, ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಸೋದು ಒಂದೇ, ಅಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ದೇವ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಗಾಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯಾವುದೇ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಗಾಡಿ. ನಿಮಗೆ 100 ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ, ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಸೋದು ಒಂದೇ. ವೈ ಕಾರಣ, ರೀಸನ್ ವೈ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ ನಮಗೆ ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತ. ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು? ನಮಗೆ ಗುರು ಯಾರು? ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡೋದು ಯಾರು? ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡೋದು ಯಾರು? ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡೋದು ಯಾರು? ಸ್ಕೂಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾನಂತೂ ಪುಲಿಕೇಶಿ ನಗರದ MLA ಆದಮೇಲೆ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಜುಕೇಶನ್. ನಂಬರ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ನಾನು ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಏಡೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು. ಆಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ರನ್ನ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆದರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ, ಅವರು PUC ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನ? ಫಸ್ಟ್ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಾಕ್ತಾರೆ, ಅಣ್ಣ ತಂಗಿರು ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಸಹ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್. ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ. ಇವತ್ತು MLA ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನಾವು ಈಸ್ MLA ಅಲ್ವಾ? ನಾಳೆ ನೀವು MLA ಆಗ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲಾಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, IPS ಆಗ್ಬೋದು, IAS ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು? ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಇರ್ತದೋ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ. ಗುಡ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಿ. ನಾವು ಒಂದು ತತ್ವ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೀಚರ್. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಗನೇ, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ನಿನಗೆ ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ನಾಳೆ ದಿನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಆದರೂ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೇಲ್. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅವ್ರು ಮಾರಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಟು, ಮನೆ ಅವ್ರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಾ? ಮನೆ ಮಾಡಿ, ಸೈಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಿ. ಅವರು 10 ಸೈಟ್ ತಗೊಂತಾರೆ, 10 ಮನೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು? ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೋ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನೋ ಎಲ್ಲೋ ಕರ್ಕೊಂಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ದುಶ್ಚಟಗಳು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಗಲಾಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ರೌಡಿಶೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪೊಲಿಟೇಷನು, ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ತಾಯಿ ತಂದೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಪೊಲಿಟೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಕೋರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಿಸಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಬಿಡಬೇಡಿ.
Don't free for the children. Free, don't free. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರ್ಬೇಕು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಡ್ಬೇಕು, ಏನಾದ್ರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಏನಾಗಲಿ ನೈಟ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಾವ್ದು ಸೇರ್ಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು 22-25 ವರ್ಷದವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಮುಂದಿನ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಡೆಸೋದು. ನಮ್ದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವರೇ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಹೇಳಿ? ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ MLA I am told any problem for the education please contact me my office, MLA office or our leader. Education ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. You want higher education, doctor, engineer or lawyer, please come and meet me. I will help you or support you. So now today I will congratulations to Grace School. Very difficult work. ನಿಮಗೆ ದೇವರು God bless you. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಅವ್ರು IPS, ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಆಮೇಲೆ ನೈಬರ್ಸ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೇಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ನಮ್ಮನ್ನ ಇವತ್ತು ಗ್ರೇಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕರೆದು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ MLA ಪುಲಿಕೇಶಿ ನಗರದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಜುಕೇಶನ್, ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ, road, water, so many problems is there in Pulkeshi Nagar. Water problem is there. Already 30 crores sanctioned to Bengal. Nama government 30 crores sanction ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಾಟರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ರಸ್ತೆ ಹಾಕ್ಸ್ತೀವಿ. ಗುಡ್ ರೋಡ್, ಗುಡ್ ವಾಟರ್, ಗುಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಪುಲ್ಕೇಶಿ ನಗರ ಇಸ್ ಎ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಪಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೀ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗಾಡ್ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು, ಶಿಕ್ಷಣದ ಶಕ್ತಿಯ ಕುರಿತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಿತವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಂತ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಪರವಾಗಿ, ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. We welcome Mr. Afsar sir, New Orchard School, and we also welcome Mr. Aslan Haq, Adam School, Mr. Jamil sir, Glorious School. In spite of their busy schedules, they are present here. Thank you for coming here, sir, and making this event a grand success. And I welcome Mr. Ismail sir, Central Government Department Officer. Look, excuse me. Mr. Jamil sir, Glorious School, head of the institution. थोड़ा साइड में हो जाए. And we welcome Mr. Ismail sir, Central Government Department Officer.
Good afternoon, everyone. I thank our MLA sir, Srinivasa sir, for coming here and gracing this occasion and enlightening the parents with his words. I like to thank each and every one of you for coming and gracing our function. And I request Sir Srinivasa sir to please come forward to distribute few prizes for the performer of the year. For the overall performer of the year, we have selected a few students. Please give a visible. Performer of the Year Award. Saida Kamrul Islam, first A. A quick learner attended, grabbed the information quickly, well disciplined and good in studies. Muhammad Ahad, first B. A brilliant student and has leadership qualities, well behaved, a hard working child. Nurai Fatima, third A, a soft-natured, excellent in studies, takes active participation in all curricular activities. Safia Zuha, fourth A, very silent, has good conduct, respects and obeys teacher, well-disciplined child. Fatimatul Zahra, fifth A, very silent and obedient. Lesson preparation is always up to date. Focus, has positive behavior. Alisa Mujib, 6A, silent and soft-natured girl and excellent in academics. Afia Nas, 7A, excellent in academics and take active participation in school activities, an obedient and soft-natured child. Rania Fatima, 8A, a very decent, brilliant and all-rounder. Adopted to learners' development stage, uses appropriate tone of voice. Javeria Fatima, 9th A, enthusiastic learner, punctual, hard-working and good in academics, has lot for learning. Spurti, 10th A, has won laurels to school by winning many sports competitions, obedient, humble and a good learner. Muhammad Ahad, first B, a brilliant student and has leadership quality. Muhammad Ibrahim, second B, he is truthful, disciplined and participates in all the curricular activities. Muhammad Ibadullah, third B, a charming boy, child, excellent performer. Muhammad Dawoodullah, fourth B, a bit notorious, has grasping power in learning. Class should never end, please. Sampreet Kumar, fifth B, an excellent and brilliant in studies and mingle with pace. Arshad Sharif, 6B, enthusiastic and energetic child, obedient, quick learner, brilliant in studies. Muhammad Uwais Sharif, 7th B, silent, soft-natured and good in studies. Tavaneet Kumar, 8th B, well-behaved child, obedient, humble, good in studies, well-disciplined. Muhammad
Rashid, Mehdi, takes initiative in all events, obedient, humble and has leadership quality. Mohammad Shahnawaz actively participates in all school activities, excellent in academics, We will upload in the well and channel. obedient. Thank you. فريد بخدمته. حوالي जी जी सर आप भी खड़ी हो You have your card, sir. Give me your card. I will send you the photos. Give me your card. 08 984508 7147. Send you inshallah.